जी हलचल टीवी देखण ते सुनने वाले ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ अंबानिया बचा लै ओए। सो मोदी जिहड़ा अंबानी नूं अपील कर रहा है कि बचा लै, क्योंकि तुसीं वेख सकदे हो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोग मिल के जुत्तियां मार रहे हैं पुतले ते किवें लगातार गुस्सा इनका वादा ही जा रहा। जुत्तियां दा किन्ना सोहना हार पाया होया है। सो पहली बार एवें होया कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने जुत्तियां दा हार पा के उस ते लगातार जुत्तियां बरसाईयां जा रही ने। लोगों का बस चले तो इसनूं शर्म कतलेआम भी कर सकते हैं। सो इस तरीके नाल जुत्तियां दा हार पा के लगातार मोदी नूं जिहड़ा शर्मसार किया जा रहा। सो मोदी सरकार नूं चाहिए कि जल्दी तो जल्दी ने काले कानूनों नूं रद्द करे। तुसीं वेख सकदे हो कि मेरी बैक साइड दे किवें लोकी जिहड़े स्लोगन्स लैके बैठे ने। लोक विरोधी काले कानूनों के विरोध विच आ मोदी दी जालम सरकार, काले कानून वापस लै जा फिर साडे गोली मार। तुसीं वेख सकदे हो कि किस तरीके नाल किसानां दा जिहड़ा गुस्सा है वो दिन प्रतिदिन वधदा ही जा रहा। हर किसी ने मोदी शाह अंबानी अंडानी लुटना भारत इहो बेईमान। सो तुसीं वेख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल शर्म जिहड़ा अंबानी अंडानी दे हत्थां विच मोदी ने अपना देश नूं दे दित्ता होया है। सो हर कोई लानता पा रहा मोदी सरकार नूं लैके कि किस तरीके दे नाल मोदी सरकार ने काले कानून बना के किसानां दा जिहड़ा गुस्सा है वो होर भी ज़्यादा वधा दित्ता है। सो इस जिहड़े प्रदर्शन नूं लगातार ही वधदा जा रहा है। तुसीं वेख सकदे हो मेरी बैक साइड ते भी देख सकते हैं लोक विरोधी काले कानूनों के विरोध विच रोज़ किसान बर्बाद सब बर्बाद, किसान खुशहाल सब खुशहाल। सो तुसीं वेख सकते हो। आओ असीं इहदे नाल गलबात करते हैं। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम सुखा भलवान कहंदे जी मैनूं। सुखा भलवान? हाँ जी। कित्थों आए हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ हाँ आए जी। हो? कदों ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 4 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਐ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ GST ਲਾਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। MSP ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਓ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ। जो तुसीं वेख सकते हो कि सुखा पहलवान ने ऐलान किया है कि कोई हिले ना हिले पर वो इत्थों नहीं जाणगे, या तो काले कानून रद्द किए जाण या फिर आके सरकार इन्हां ते गोली मार देवे। सो तुसीं वेख सकते हो कि किसानां दा जिहड़ा गुस्सा वो वधदा ही जा रहा। लगातार वधण कारण किसान जिहड़ा है एकजुट होकर इस मोर्चे नूं फतेह करन ते तुरे होए ने। सो तुसीं वेख सकते हो। आओ इन्हां नाल गल करदे हां। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा? मैं गुरसेवक सिंह मेरा नाम है, पिंड फिरोजशाह। फिरोजशाह। हाँ जी। शहीदां दी धरती तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹੇਰੂ ਤੋਂ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਰੀਤ। ਜਸਰੀਤ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹੇਰੂ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਨੀ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੂਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੋਗਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੋਗਾਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੂਟ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ? ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਮਾਰਕ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। NRI ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟ NRI ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। 100-200 ਟਰਾਲੀ ਕੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 100-200 ਟਰਾਲੀ ਮੀਨਸ ਉਧਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 100-200 ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100-200 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ 100-200 400 500 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਲੀ ਆਵੇ, ਖਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਨਾ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹਾਂ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈਕਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ MSP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MFP ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MFP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ MFP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ MSP ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਭੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਦੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਵੇਚੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਬਜਾਏ MFP ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ MFP ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਵੀ 25-25, 30-30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਮਤਲਬ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ 40 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇਗੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 20 ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ
ਵੇਚਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਤੇ ਧਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਫਟਰ ਧਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਘਰ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੌਸ਼ੀਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੰਗਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100-200 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਐਨ ਖਾ ਪੀ ਲਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਵੜਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਜ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਲੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਾੜੀ ਹੋਈ ਪੀ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ 2 ਗਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੀੜੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਪਛਤਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਏ ਆ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਪਛਤਾਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਨ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੈਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਵੋਟ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਹੋਈ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਵੋਟ ਦਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਕ ਆ? ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਹੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਧੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੌਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੜਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਈਏ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ, ਸਰਕਲ ਸਰੀ, ਪਿੰਡ ਸਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਤਲੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਖੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਧੁੱਪ, ਠੰਡ, ਗਰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ? ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ 27 ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 22 ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਡਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਟ, ਗੱਦੇ, ਬਲੈਂਕਟ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਤਕੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਦੌਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਭਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਠੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰੋਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰਾ। ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰਲ ਕੇ ਦੇ। ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਖ ਲਓ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਰਾਜ ਕਰੋ ਪਾੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਫਰਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਸ਼, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਰਾਬਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮਫਰਲ, ਕੋਟੀਆਂ, ਮਾਸਕ, ਟੋਪੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਗਲਵਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ
ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ, ਹਫਤਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਉਦ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बहन जी संदीप है जी। ਸੰਦੀਪ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? हम जी, मेरा गांव कोथूरा है जी, तहसील गुआना जी, जिला सोनीपत है जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? किसान यूनियन की सेवा के लिए आए हैं जी। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ लिए ਆਏ? हाँ जी बहन ਹੋਰ जी। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ? बहन जी 26 तारीख के आ रहे हैं, इतने मोदी जी नहीं मानेगा, इतने हम यहाँ रुकेंगे, इतना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ? ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ 11 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਨਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਤੀਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਉਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅੰਨ ਉੱਥੇ ਬਚੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਪ ਸਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੂਥਪੇਸਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਵਲ ਸਟਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ 100-150 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ? ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ
ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਰੀਚ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੇ ਛਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ MSc ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕਣਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਏ ਕੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ। ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਕੱਲ ਝੁਕਿਆ, ਝੁਕੂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਛੜਾ ਮਲੰਗ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਐਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਾਵਾਂ ਰੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਾਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੜਤਾਲ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ 80,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਛੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਇਦੂਗਾ ਨੂੰ 9 ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ तुम? मैं दो ही गाल बोलांगा फिलहाल। तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि लोगों को और भी जो नहीं पंजाबी नहीं समझ पाते उनको समझ में आए। मैं यही कहूँगा लोगों से कि ये कोई जात पात की लड़ाई नहीं है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। ये किसान अपना हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। किसी को शौक नहीं कि आके इतने ठंड में सड़क पे बैठे और जुल्मी कब तक अपनी वो करता रहेगा अपने शासन काल में, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि हम अपना हक लेने आए हैं, अपना मांग लेके आए हैं। जो अपनी मांग जो हमारी है, सारे भाई एक है, इसमें हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, सारे किसान एक हो गए हैं। ये सरकार अब ज़्यादा दिन की नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि हमारा हक हमारे हाथ में दे, हम अपने घर को वापस जाए। हमें कोई शौक नहीं कि इतने ठंड में माँ बहनें सारे हमारे बुजुर्ग यहाँ जो बैठे हैं। तो जुल्मी कब तक करेगा, जुल्मी कब तक अपनी सत्ता के गलियारों में अपने जोर और अपना जोश दिखाएगा और चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा किसान के नारों से। तो बस मैं यही कहूँगा कि सबको समझ आना चाहिए, कोई जात पात नहीं है, खाली किसान भाइयों की जो किसानों की मांग है वो पूरी हो। ये आप पब्लिक की लड़ाई है। मैं जितने भी हमारे जो भाई हैं जो घर पे सोए पड़े हैं, मैं कहूँगा जागो, ये आपकी लड़ाई है, ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। कल को अनाज आपको महंगा मिलना है, हमें नहीं। हम तो पैदावारी करते हैं, हम तो अन्नदाता है। तो मैं यही कहूँगा सारे भाइयों से आए, किसानों का सपोर्ट करें और साथ में इनके कदम से कदम मिला के चले। जी बिल्कुल, मैं भी अपने चैनल के थ्रू घर बैठे किसानों को गुजारिश करती हाँ कि जल्दी तो जल्दी इस मैदान में आन ते इस मोर्चे का हिस्सा बनन, तां जो सरकार जिहड़ी जल्दी तो जल्दी काले कानूनों नूं रद्द करे। तुसीं देख सकते हो कि मेरे पीछे किस तरीके नाल काफला जिहड़ा वधदा ही जा रहा है किसानों का। लगातार किसान जिहड़े है इस मोर्चे का हिस्सा बनते आ रहे हैं ते ये मोर्चा एवें ही चलता रहेगा। तुसीं देख सकते हो कि किवें बजुर्ग बच्चे जवान हर कोई इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए ने ते लगातार ये प्रदर्शन वधदा ही जा रहा है। प्रदर्शन किसी भी कीमत पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ਜਦੋਂ तक सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਲੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਕਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੋ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਸ ਰਸੇ ਗਿਣਨ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ, ਜਦ ਵੱਟ ਤੇ ਚੇਪਾ ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਹੋਇਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚੋਰ ਸੀ ਬਣਾਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਖਿੱਚ ਲੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ।
ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ।